Today I have to discuss about in the biotic factor. It is the relations between the organisms. Is the relations between the different animal relationship, because it is the any organisms, any animals, any organisms cannot live alone, but it is organism associated with another. It is the survivability of their the own, and the beneficial or the biotic factors. It is the animal relationship. Biotic, it means that living organisms, the relationship between interspecies or intraspecies relationship. Okay, the interspecies, it means that the same species to the relation between mutualism, commensalism, the different is there. Okay, then the interspecies, the different species, the relationship between different species. Okay, interspecies, because these different type of the relationship between relationship are there in animals or the plants. Okay, the sometime the relation between plant to plant and relation between plant to animals, the sometime the animal to animal, because these are the relationship between the different or the inter or intra-specific relationship. For example, relations of the are there the commensalism, predation, mutualism, competition, okay, amensalism, okay, parasitism, because these different type of relationship. Okay, the some organisms are benefited or harmed or not harmed or not affected, and some are to kill the different organism or the partner of that organisms. Okay, today I have to discuss about the biotic factor, the any living components that affects the another living organisms or shape of the ecosystem. Biotic factor ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, it is the biotic factor. It includes the plant, animals and microorganisms, the all living organisms, to the relationship between the inter or intra, the specific, the particular the relationship, and it includes the different type of the relationship is there. Okay, so what are those? Okay, the mutualism, commensalism, amensalism, parasitism, competition and predation. Okay, today I have to discuss about only the mutualism and commensalism. Today I have to discuss about only the mutualism and commensalism. Okay, the interspecies, because the symbiotic relationship. What is the symbiotic relationship? The relationship between the inter or intraspecific organisms to the harmful. There is no harmful, only for the beneficial one or another partner. ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಒಂದಕ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್? ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ the relationship between the interspecies organisms, the interspecies organism. What is the mutualism? The mutualism is an interspecific interaction. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗ್ರೋ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಬೆಳೀತಾವೆ. ದ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೆಂದು ಸರ್ವೈಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಆರ್ ದ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ in nature and occur among the many different types of organism. The mutualisms are the widely spread in nature.
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕಳುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಎಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಕಳದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಉಣ್ಣಿಗಳನ್ನ ಏನೋ ತಿಂತೈತಿ, ಹೌದಾ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ದ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಅಲೋನ್. The organisms to the relationship between other organisms. It is easily survivability or the survivability to from the another species. Okay, and examples. What is the mutualism? The interrelationship or the interspecific interaction. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಸೀಸಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಲಾಭ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅನಿಮೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅನಿಮೂನ್. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಎಂಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬದುಕ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಅನಿಮೂನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲಿವ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿ ಅನಿಮೂನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಅದೇನ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಸಿ ಅನಿಮೂನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆರ್ ದ ಬೈಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ್ ಶೆಲ್. Okay, the hermit crab is live inside the gastropodal cells, the sea anemone above the gastropodal cells or the surface of the gastropodal cells. The both are benefited because the sea anemones cannot move. When the hermit crab is movement, transportation, the easily the sea anemone also move. Okay, because it is helpful to the transportation by the help of hermit crab. ಈಗ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ಗೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇದು ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇದು ತಾನಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಓಕೆ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ by the help of poisonous tentacles present in sea anemone. Sea anemone ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ poisonous tentacles, because these are the poisonous tentacles helpful to the protection from the predators. ಹೌದಾ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬಿಗೆ ಬರುವಂಥ ತಿನ್ನಾಕೆ ಬರುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಓಡಿಸ್ತದ. ಹೆಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್, ಹೌದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಹೌದಾ. ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬನ್ನು ಸಿ ಅನಿಮೋನು ಪ್ರೆಡೆಟರ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ the rhizobium, the leguminous plant ಅಂತ ಇದೆ. rhizobium because rhizobium is one of the bacterial nodules. ಹೌದಾ, this bacterial nodules is present in the leguminous plant. ಹೌದಾ, that nodules are helpful to the nitrogenous fixation is the form of nitrate. ಹೌದಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ nodules. Okay, nodules of the rhizobium bacteria because these are the leguminous plant roots. Okay, these bacteria is present on the surface of the roots. Okay, leguminous plant roots. Leguminous ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಶೇಂಗಾ. Okay, because these are the leguminous plants like. Okay, then these rhizobium bacteria is helpful to the plant because nitrogen from the free nitrogen is converted into the fixed nitrate form to the plants. ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ the plants is helpful to the
the strength, or it gives the particular the fixed because the leguminous plants is gives the bacterium is the form of it is the helpful to the ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಸೇನಿಮೋನು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಹೌದಾ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರೂಪೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಫ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಹೌದಾ. ಹನಿ ಬೀಸು ನೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ವಿಚ್ ದೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಫುಡ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ದ ಬೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಿ ತೊಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೆ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ದ ಬೀಸ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪಾಲನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಹೀರ್ಕೊ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಅದರ ಹನಿಬೀಸ್ ಹೇರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಮುಗಿತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹನಿ ಬೀಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಸ್. ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ beneficial. It's very important. This is the mutualism. And the mutualism is again divisible in two types. The facultative mutualism, another one is obligate mutualism. Facultative mutualism, another one is obligate mutualism. What is the facultative mutualism? The species gains a benefit from this presence of other, but each can still survive without the other. ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಲಿಗೇಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೌದಾ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ದ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಅದರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇದ್ರೂ ಬದುಕ್ತದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬದುಕ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಅಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್, ಎನಿಮಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ತಿಂತದೆ ಆಹಾರನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಹೌದಾ, ಆಹಾರ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇದು ತಿನ್ನಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ತಿನ್ನೋ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತೀರಿ, ತಿಂದಮೇಲೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಬೀಜ ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಪಕ್ಷಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪಕ್ಷಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೀಜನ ಉಳ್ತಾವೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಂಗಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಹೌದಾ. ಎನಿಮಲ್ನಿಂದ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಫುಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು.
ಓಕೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದು ಸೀತಾಪತಾಳಿ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ರಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರೊಳಗಿಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ನೀವು ತಿಂತಾ ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ dispersed, seeds are dispersed, it is developed into the diversity of that particular the plants. The animal gets food. ಆ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸೀಡ್ಸು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಡ್, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ದ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಹೌದು, ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಸ್. ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಫಂಗಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಂಗಸ್ಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಅದೇನು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಆಲ್ಗೆ ದ ಮೇಕ್ ಫುಡ್ ಬಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ವೇ ಟು ಕೀಪ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫುಡ್, ದ ಫಂಗಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಫಂಗಸ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದ, ಆಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆ ಸೇರಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಆಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಫಂಗಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. It is the relationship between, okay, the organisms benefits from the relationship while the other species involved neither benefits or not harmed. It is also interspecies interaction, but the one organisms to benefit, another organisms not harmed. ಇದು ಏನ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಹೌದಾ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್? ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. The one partner is benefited, another partner is not harmed or not benefited. It is called as commensalism. The one species benefits while the other unaffected. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಎಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಕೌಸ್. ಎಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದನಗಳು ಮೇವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಕ್ಕರೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ತಿಕ್ಸನ್ನು ತಿಂದಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಎಗ್ರೇಟ್ who look for the grasshoppers and beetles that are rises by the cows. Now and they sit on the back of the cow, the looking ticks and flies, and does not affect on cattle in any way. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಿರುವಂಥ ಗಿಡದ ಬುಡಕರೆ ಅಂತ ಇಡುವಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ರೈಸಸ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್. ಹೌದಾ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ಗಿಡದ ಬುಡ ಕಡೆ, ಹುಲ್ಲು ಬುಡ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವ್ನು ತಿನ್ನಾಕ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ದ ಎಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಟು ಈಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟಲ್ಸ್. ದ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ದೇ ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ the particulars, the place, and these the aggregates or the bite on the surface of the back of the animals to search the ticks and some flies on the body of the animals, because but the animals not harm to that particular another partner, because ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಎಗ್ರೆಟಿಗೇನು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು,
ಹೌದಾ, ಎದರ್ಲಿಂದ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು. ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡುಕರಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೀಟಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ another one is epiphytic plants. ಓಕೆ, ದ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಎಪಿಫೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಯಾಕೆ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೋ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ವಾಂಡಾ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಂಡಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟು ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. The epiphytic plants develop on the evergreen plants, evergreen forest. The different from the lands in the or the not rooted into the soil. Even direct ivu root soil ಗೆ attach ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. They have the specialized roots to absorb the moisture and nutrition from the humid air. The two types of the roots are there. The one is climbing roots, another one is the absorb the nutrition. Absorb the nutrition from the moisture condition. ಓಕೆ, ಗಾಳಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಹಿಮ್ಯುಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ಸನ್ನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ದ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಹೌದಾ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಿಕ್ತಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಾಕ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ ವಾಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು? ಏನೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಹೌದಾ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಏನದಾವ ರೀ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ಮು. ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ temporary commensalism, ecto-commensalism and endo-commensalism. What is the permanent commensalism? The partners remains together permanently. The partners remains together permanently. ಅದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ತಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಆ ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಆ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಕೂಡೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಲೈಕೆನ್ಸು ಆಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ. ಓಕೆ, the partners are they may be separate and go away. Sometimes the partners separate and go away. For example, sucker fish and shark. Sucker fish and shark, because these are the sea animals or the sea aquatic organisms. The sucker fish, it is having the dorsal surface or dorsal fin. It is modified into sucker. This sucker is helpful to the attachment to the another ventral surface of the another fish. ಹೌದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಕ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ. ದ ವೆನ್ ಇಟ್ is separate and go away.
ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಪ್ರೆಡೇಟರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಿ ತಾನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದ ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಕ್ಕರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್. This the dorsal fin is modified into sucker. It is helpful to the attachment to the ventral surface of the another fish for the shelter and food. It is only for the temporarily. It's not permanent. The another one is the ectocommensalism and another one is endocommensalism. The ectocommensalism. For example, ticks and mites are there. Okay, because these ticks and mites are present on the animal body. ಹೌದಾ, ಎನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್, ಹೌದಾ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ದ ಎಂಡೋಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್, ದ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್. These flagellates helpful to the digestion of the cellulose. But the termites, there is no able to digest the cellulose, the plant cellulose. Hence, the both are benefited. Because the flagellates are helpful and termites, these are the only for the shelter it gives. Endocommensalism. And some examples are Chaetopteris and crabs and Euchroids, worm, polynoid and crab and fish. The very important, because the Chaetopteris and crabs, because Chaetopteris is one of the live in the U-shaped tube, because this is the example of the Chaetopteris. It is the U-shaped tube because it is Chaetoptera and it is helpful to it gives the shelter. Is also pollinates because it is one of the organisms. It is also to give the oxygen and sufficient food in U-shaped tube. But these organisms cannot harm this one. These organisms cannot harm this one. But it is beneficial. These beneficial ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಲಿನುಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ Chaetopteris. And Euchroid worm and polynoid crab and fish. The Euchroid worm, it is one of the Euchroid worm. It is also live in the U-shaped tube. It is the formation of the U-shaped tube inside the aquatic medium, and it is also helpful to the shelter. It gives the shelter to the goby fish, the pea crab, and another one is the different organs polynoid. It gives the shelter and oxygen to these three organisms. Only for the benefited for the three, but not harm to the Euchroid worm. Euchroid worm ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಪಾಲಿನಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಯಾವುವು ಈ ಪಾಲಿನಾಯ್ ವರ್ಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಚಿಸ್ ಯೂಪೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಯೂರಿಚಿಸ್ ಯೂಪೋಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But these fish and pea crab and another one is the polynoid, because these are helpful from this organism. But there is no harm to the another partner. Okay, these are the commensalism. Okay, thank you.